In a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper, Hmm. 40% read English newspaper, and 20% read both English and English newspaper. Hmm. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ? Probability that a student reads Hindi newspaper, let us call this as P of A, is 6/10, 60%. Right. Probability ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು I'll use the word H. ಹಿಂದಿ ಅಲ್ವಾ? Probability that students reads Hindi newspaper is 6/10. Probability that student reads English newspaper is what? 20. P of E is 20. P of E is 40% ಅಲ್ವಾ ಮಗಳೇ? Oh. 4/10. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಏನಂತಿದೆ? They read both English ಬೋತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ H intersection E is 20. 2/10. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Now what is the question? Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. P of H bar intersection E bar. ಹೌದಲ್ವಾ? P of H bar intersection E bar. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? P of H union E bar. ಹೌದಲ್ವಾ? ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್. P of H union E bar is 1 minus P of H union E. What is P of H union E? 1 minus P of H union ಅಂದ್ರೆ P of H plus P of E minus P of H into E. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ P of H ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of E ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of H intersection E ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು P of H, ಇದು P of E, ಇದು P of H intersection E. ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೊದಲನೇದು ಬಂತು. ಎರಡನೇದೇನು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಬರ್ತೀನಿ. 1 minus P of H plus P of E minus P of H E ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. H ಅಂದ್ರೆ H intersection E. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಮ್ಮ? If she reads Hindi newspaper. ನೋಡಿ, if she reads Hindi newspaper, she is reading Hindi newspaper denominator ಹೋಗ್ಬೇಕು. Find the probability that she reads English newspaper. English newspaper also. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? P of E intersection H divided by H. ಹೌದಲ್ವಾ? P of E intersection H ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ H intersection E divided by P of H. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೂಡ she reads English newspaper, find the probability she reads Hindi newspaper. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? P of E ಬರುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ, ಇದು H ಬರುತ್ತೆ. P of H intersection E divided by P of. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. An urn contains 5 red and 5 black balls. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಗಳೇ. An urn contains 5 red and 5 red and 5 red and 5 black balls. ಆಮೇಲೆ a ball is drawn at random. A ball is drawn at random. Its color is. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Right. 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. ಮಗಳೇ. Noted and it's written to the urn. It is written to the urn. Okay, yes. Fine. Okay. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn, and then a ball is drawn at random. Very good. Very good. ನೋಡಿ, see, an urn contains 5 red and 5 black balls. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರಂತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಲ್ ತೆಗೆದ್ರಂತೆ, ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಸಪೋಸ್ ರೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ 2 more. ಹೌದಾ? 2 more ಆಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಮಗಳೇ? 5 ರೆಡ್ಗೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ದ? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ 5 ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಕತೆ. An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and written to the urn. Right? Moreover, 2 additional balls of the color drawn is put into the urn. Then the ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is also red? Yes. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅರ್ನ್ ಇತ್ತಂತೆ, ಅರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ರೆಡ್ 5 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರಂತೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂತಂತೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ 2 ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಉಳ್ಕಂತು? 5 ರೆಡ್ ಉಳ್ಕಂತು. ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಎ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್. ನೀವು ಮೇಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಮಗ, ಮೇಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅಗೇನ್ ಎ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ and it is found that it is red color. What is the probability that the second ball is red? ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 7 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 5 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಹಿಯರ್? 7 divided by how much? 12. ಯಾಕೆ? 7 plus 5. What is the probability of drawing red ball here? ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ? Out of how many? 12. What is the probability of drawing black ball here? 5. 1/2. ಯಾಕೆ 1/2? ಯಾಕೆ 1/2? ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಈಗ what is the probability of drawing black ball in this? 5/10 ಅಂದ್ರೆ 1/2. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 1/2. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಇದು 1/2. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1/2. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1/2 ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ 5/2. 1/2 into 7. So 5 plus 7/24. 12. ಯಾಕೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 5 plus 7/12 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು? ಯಾಕೆ 12? 12 is LCM ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? 12 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? 1/2 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ನೀವು 2 ಬಾಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಲಿ, ಬೋತ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ 5/10 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ರೈಟ್? ಫೈನ್. ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೇನು